হযরতকে ইমাম বয়ান পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। لا 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 مناسب. نعم نبدأ نعم بسم الله. دور شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بلو آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فالحمد لله والشكر لله والفضل لله والمن لله تعالى. بولنا الحمد لله. الله سبحانه تبارك وتعالى خلق هذا الكون، وخلق في هذا الكون ثقلين. هؤلاء الثقلين هم المكلفين بالعمل وهم المكلفين بالأمر، وهؤلاء الثقلين هما مقتضى الأمر الشرعي من الله سبحانه تبارك وتعالى عندما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا مقصد الخلق، هذا ما أراده الله سبحانه تبارك وتعالى من السماوات والأراضين والكرسي والعرش والجنة والنار والقلم. كل هذه مخلوقات في علم الله، ولكن اختصك أيها الإنسان والجان بعبادته جل جلاله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد, সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের সম্মানিত মেহমান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যথাযথ প্রশংসা এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করার পর বলছেন যে আমরা সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে এই মুবারক মজলিসে জমা করেছেন। এজন্য সকলে আমরা শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর মেহমান বলেন যে আল্লাহ তাআলা বহু মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। আসমান, জমিন, লৌহ, কলম সব কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। অনেক হাজারো লাখ মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এই সকল মাখলুকের মধ্য থেকে মাত্র দুই প্রকারের দুই জাতির উপর, দুই জাতিকে আল্লাহ পাক আমলে শরঈয়া বা শরীয়তের মুকাল্লাফ নির্ধারিত করেছেন। দুইটা জাতিকে আল্লাহ পাক সমস্ত হুকুম আহকাম দান করেছেন, আদেশ ও নিষেধ দান করেছেন। সেই জাতি দুই জাতি হলো জিন এবং ইনসান। যেমন আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমার যত মাখলুক আছে, সকল মাখলুকের মধ্য হইতে আমি জিন আর ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। এজন্য মেহমান বলে আল্লাহ তাআলা যত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, এমনকি জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কলম, লৌহ যত মাখলুক আছে, যত সৃষ্টি আল্লাহ পাকের আছে, সকল সৃষ্টির মধ্য হইতে মানুষ আর জিনই হলো আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে বেশি দামি। فهذا الأمر الذي أوجد الله سبحانه تبارك وتعالى عبادته، من أجل هذا المقتضى أرسل رسله وأنزل كتبه وأيد بملائكته وبلغ بجنوده نصرة من نصر دينه. فمقصد العبادة لله سبحانه تبارك وتعالى مقصد عظيم، لأن الله سمى في القرآن ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم سمى في الأحاديث عبودية لغير الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. فهذه معاني للعبودية، لكن كيف يكون التجرد؟ كيف يكون الحقيقة؟ وكيف يكون سبيل النجاة وسفينة الهدى لك يا من تعبد الله؟ যে মানব এবং দানবের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়াতে বহু নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং অনেক আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। এই সব কিছুর উদ্দেশ্য হলো এই দুই জাতিকে যেন আল্লাহ পাকের আদেশ এবং নিষেধগুলোকে মেনে সে এবং তাদের উপর যে দ্বীন শরীয়ত আল্লাহ পাক নির্ধারণ করেছেন এটার উপর আমল করতে পারে। এজন্য মেহমান বলেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ইবাদতকে বর্জন করে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল সেই প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস হইল, আর যে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে বর্জন করে আল্লাহ পাকের হুকুমগুলোকে পালন করলো তো সে প্রকৃতপক্ষে কামিয়াব হইল। فهذه السبيل النجاة وهذه سفينة الهدى وسبيل النجاة لك حتى أنت تتحرر من عبودية دون الله جل جلاله. الله سبحانه وتبارك وتعالى ختم رسالته وختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك كان مقتضى الإيمان العبودية لله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يكون لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله. فكان غاية ما يرجوه العبد أن يكون عبدا لله أن يكون في سبيل واتباع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله بين أن هذا الرسول الكريم هو الأسوة الحسنة وهو صاحب الأمر عن الله، لأن نحن لا يمكن أن يأتي إلينا ملائكة ولا يمكن أن يتكلم معنا الجان، لكن الله بعث لنا نبيا رسولا عبدا مقربا بشرا حتى يقرب لنا صورة الأمر الإلهي عن الله تعالى بعبادة الله. মেহমান বলেন যেহেতু মানুষের হেদায়েতের জন্য যেমন আল্লাহ পাক দুনিয়াতে নবী রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, আর বিশেষ করে আখির নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই নবুয়তের দরজাকে খতম করেছেন। তো এই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসার পরে আমাদেরকে যে কথা শিক্ষা দিয়েছেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আমরা যে কালিমা পাঠ করি এই কালিমার দুটি অংশ। এক অংশের নাম হলো একমাত্র ইলাহ হিসাবে আল্লাহ পাককে মেনে নেওয়া, আর এই আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে মানা। এটার নামই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, আমি একমাত্র আল্লাহ পাকেরই ইবাদত করি। আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর অর্থ হলো এই আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাকে আমি আদর্শ হিসেবে মেনে নিই। এজন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হুসনে আখলাক, আল্লাহ নবীর যে আদর্শ সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। মেহমান বলেন যে আল্লাহ পাক কোনো জিন বা কোনো ফেরেশতাকে আমাদের জন্য নবী রাসূল করে প্রেরণ করা নাই যে তার ইত্তেবা আর অনুসরণ করা আমাদের জন্য অসম্ভব না। এজন্য আল্লাহ পাক আমাদেরই মধ্য থেকে মানুষকেই রাসূল হিসেবে নির্বাচন করেছেন যেন আমরা মানব জাতি হিসাবে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ না হই। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক যদি কোনো ফেরেশতাকে আসমান থেকে নবী হিসাবে প্রেরণ করতেন তা অথবা কোনো জিনকে নবী হিসাবে প্রেরণ করতেন, তাহলে না আমরা তার ভাষা বুঝতাম, না তাকে আমরা দেখতে পেতাম। তাহলে আমরা বলতাম যে আল্লাহ পাক তো ফেরেশতা বা জিনকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, সুতরাং তার আদর্শ মানা, তার কথা মতো চলা আমাদের দ্বারা অসম্ভব। এজন্য আল্লাহ পাক আখিরি নবী হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন মানব জাতির মধ্য হইতে, যেন মানুষ দুনিয়ার ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধগুলো মানার ক্ষেত্রে আল্লাহর নবীর ইত্তেবা আর অনুসরণ করতে হবে। قال الله سبحانه تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى عن نبيه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.
وبين النبي الله جل جلاله في حق هذا النبي الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلذلك هذا هو النبي الأكرم، هو سبيل النجاة وسفينة الهدى لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فنحن في هذا المحفل وفي هذا البيان وفي هذا المجلس إصلاح نفس وذكر وتوعية ووعظ وتذكير، إنما هو نحن نذكر بوجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نتحقق بالعبودية لله. মেহমান বলেন যে আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, যে তোমাদের রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। এজন্য আল্লাহর নবীকে উত্তম আদর্শ হিসেবে মানা। আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, যে তোমরা ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, আল্লাহ পাক বলে হে নবী আপনি বলে দেন যে তোমরা যদি আল্লাহকে মহব্বত করতে চাও তাহলে আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ইত্তিবা করো। আর যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবা অনুসরণ করে তো আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। অতঃপর মেহমান বলেন যে এই আল্লাহ পাককে যে ভালোবাসতে চায় তো সে তার আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। অতঃপর মেহমান বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ইত্তিবা করে সেই হেদায়েতের রাস্তা পায়, আর যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে হেদায়েতের রাস্তা থেকে গুমরাহ হয়। আর মানুষ যদি আল্লাহর নবীর ইত্তিবা আর অনুসরণ করে, বিভিন্ন হাদিস দ্বারা মেহমান দলিল পেশ করেছেন যে আল্লাহর নবীর ইত্তিবা আর অনুসরণ করে সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের বান্দায় রূপান্তরিত হয়, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের বান্দা হয়। فلذلك عندما نتحدث عن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما نتحدث عن عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنما نحدو هذه الأنفس وهذه الوجيه ومن يستمع إلينا أنه يتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته، لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى اصطفى هذا النبي، فاصطفاه لنا مثالا أعلى، واصطفاه لنا جوهرة عظمى. فتذكيرا بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا أشفق علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصى أمته. من هم أمته؟ نحن الآن في بنغلاديش، نحن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو في مرض موته وهو في سكرات الموت يوصينا بوصية أن نلتزمها، وهي التي تحقق لنا العبودية لله، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا عهد وإيمان وتصديق بالقلب، لذلك هذا مكانه هنا الإيمان. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصانا في مرض موته وفي مرضه وسكرات موته إنما هو لتأكيد مثبات العبودية لله سبحانه وتبارك وتعالى، عندما كان يقول في سكرات الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أن الصلاة أغلى وأعلى وأجل وأرقى وأكبر وأكمل شعيرة في الدين. অতঃপর মেহমান বলেন যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে দ্বীন এবং শরীয়ত শিক্ষা দিয়েছেন এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হায়াতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রতি দিয়েছেন। বলতে বলতে মেহমান বলেন যে এমনকি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মারাজে মউতে অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে যখন সাকারাতুল মউত বলে, মৃত্যুর একেবারে পূর্ব মুহূর্ত আমাদেরকে যে ওসিয়ত আর বিশেষ নির্দেশ দান করেছে সেটা কোন বিষয়? মেহমান বলেন যে ব্যক্তি বলে এই কথা স্বীকার করে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তো এটা তো ঈমানের সাক্ষ্য।
মুখ দ্বারা এই কথা স্বীকার করা যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এটা হলো মুখের স্বীকৃতি আর মুখের ইকরার। আর এই কথাটাকে যে আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ মানি না আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার জীবন আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছি, এই কথাটাকে দিলের দ্বারা বিশ্বাস করা এর নাম হলো ঈমান। কিন্তু এই ঈমান গ্রহণের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ইবাদত আর বন্দেগী বান্দার উপর বর্তায় সেটা হলো নামাজ। মেহমান বলে মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হলো নামাজ, যেটা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ নবী বলেছেন যে আসসালাহ 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 ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম, এই কথা বলতে বলতে আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেছেন এবং আমাদেরকে বিশেষভাবে নামাজের উপর উদ্বুদ্ধ আর গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেছেন। فهذه الصلاة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة 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 وملكت أيمانكم. أنا أعمل في بنغلاديش 20 سنة، ليس يظن أنا الآن أبين كلاما فارغا أو أنا آتي كلاما ليس صحيحا، بل أنا أعمل 20 سنة بنغلاديش وأرى مشكلة عظمى هي في الصلاة. মেহমান বলেন যে আমি বাংলাদেশের মধ্যে 20 বছর ধরে আসা যাওয়া করি এবং বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম বিভিন্ন জায়গাতে আমি 20 বছর ধরে কাজ করি। বাংলাদেশের এক বিরাট বড় সমস্যার কথা আমি আপনাদেরকে বলবো। এটা এমন না যে আমি হঠাৎ করে এসেছি আর কোনো কিছু না বুঝে না জেনে আমি মন্তব্য করতেছি, বিষয়টা এমন না। বরং আমার 20 বছরের অভিজ্ঞতায় আমি আপনাদেরকে একটা বাংলাদেশের সমস্যার কথা বলবো, সেটা হলো নামাজের সমস্যা। मुश्किला बांग्लादेश नमाज, मस्जिद हजार 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 मस्जिद, मुसल्ली नहीं। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে বাংলাদেশে হাজার হাজার মসজিদ আছে কিন্তু মসজিদের মধ্যে قرية كل مكان موجود مسجد الحمد لله، لكن نماز قلبه قليل مصلي. কি বলে এই কথা তর্জমা করার প্রয়োজন আছে, বুঝতে পারছেন না আপনারা? যে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে প্রত্যেকটা জায়গায় মসজিদ আর মসজিদ আর মসজিদ, কিন্তু মুসল্লি দিয়ে একেবারে অল্প, 2 জন 3 জন। হয়তো তো আমরা এখনো রাস্তাতে আসতে আসতে 2 ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়ছি, কিন্তু দেখা যায় বিরাট সুন্দর মসজিদ, ভিতরে বাইরে টাইলস করা, কিন্তু মুসল্লি এসার নামাজের মধ্যে 3-4 জন এক জায়গায় নামাজ পড়লাম। لهذا الصلاة مفتاح الخير، مفتاح البركة. كل إنسان يريد بركة في حياته، يريد سعادة. الصلاة مفتاح السعادة، مفتاح البركة. بتشا سكول مدرسة، هيا 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 نماز رحمة لا 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 نماز لا أولا صلاة، أخلاق صلاة، أدب صلاة، تربية صلاة، دين صحيح صلاة، ثم يكون كل شيء صحيحا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. هذا قانون للدنيا والآخرة. أنت في الدنيا لا تصلي، أنت زراعة ليس صحيح، أنت تجارة ليس صحيح، أنت أخلاق ليس صحيح، أنت كل بيتك ليس صحيح، لكن أنت تصلي، تجارتك صحيحة، عملك صحيح، مزرعتك صحيحة، بيتك صحيح. মেহমান বলেন যে আমাদের এই বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা হলো সকলে বলে দোয়া করেন, হ্যাঁ আমার উপর রহমত নাযিল হোক, আমি সৌভাগ্যবান হই, আমি শান্তিতে থাকি, সবাই কথা চায়, কিন্তু নামাজের কোনো গুরুত্ব নেই। যেমন বলে যে আমরা ঘুম থেকে উঠে যেমন আমাদের বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাই, কেউ ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়নি বলে যে স্কুলে যাও তাড়াতাড়ি করো, কিন্তু কেউ আমাদের বাচ্চাদেরকে নামাজের কথা বলে না যে নামাজে যাও। যেমন বলে যে ঠিক আছে স্কুলে যাবে, আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাবো, কিন্তু এর আগে সর্বপ্রথম নামাজের কথা বলবো যে তুমি নামাজে যাও। যে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ শান্তি অনুভব করতে চায়, দুনিয়াতে সুখী হইতে চায়, সৌভাগ্যবান হইতে চায়, তার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো নামাজ। কারণ নামাজ হলো উন্নয়ন মিফতাহুস সাআদা, নামাজই হলো সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, নামাজ হলো
আপনার ইবাদত বন্দেগীর চাবিকাঠি, নামাজ হলো আপনার নাজাতের চাবিকাঠি। যদি নামাজ ঠিক হয় তাহলে সমস্ত আমল আল্লাহ পাকের কাছে ঠিক বলে বিবেচিত হবে। এবং কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম বান্দার নামাজেরই হিসাব নেওয়া হবে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে ইরশাদ করেছেন, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিল আবদু ইয়াওমাল কিয়ামাতিস সালাহ, যে কিয়ামতের ময়দানে বান্দার সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। হ্যাঁ, এরপর মেহমান বলেন যে আল্লাহ নবী এটাও ইরশাদ করেছেন যে যার নামাজ ঠিক বলে বিবেচিত হবে, হ্যাঁ, তার সমস্ত আমল ঠিক বলে বিবেচিত হবে। আর যার নামাজ বাতিল বলে বিবেচিত হবে, তার সমস্ত আমল বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এই জন্য মেহমান বলেন যে আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে নামাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেব। فلذلك نحن الآن أنا يأتي بيان خطيب قال الله قال الرسول، أنا أريد حقيقة، أنا أريد حقيقة، لا أريد أن يجعل بيان 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 وليس حقيقة. أنت تعلم ما هو حقيقة؟ أنتم الآن محفل اجتماع كل بنغلاديش محافل، أولاد رسول، الله أكبر، زندباد، أولاد رسول كله هنا على رأسي، أولاد رسول، أولاد صحابة رضي الله عنهم، علماء أتقياء أولياء أصفياء صوفية صفية، كله خير بركة. لكن حقيقة نماز فجر، حقيقة إيمان نماز فجر. الآن محفل كله اجتماع محبة عاطفة، نماز فجر مؤذن الله أكبر الله أكبر، أنت هذا لا. كيف؟ نحن نريد حقيقة، علاقة مع الله حقيقية، تقوى، دين، ليس لعب، دين. لذلك النبي هو يوصي الصلاة وما ملكت أيمانكم. نحن نجعل صلاة 4: ظهر عصر مغرب عشاء فجر. لا ترك فجر، لا. أولا أهم شيء صلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء. মেহমান বলেন আমরা নামাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেব। এখন আমাদের অবস্থা হলো এই, আমরা সকল কিছুকে গুরুত্ব দিই, ব্যবসা বাণিজ্য, টাকা পয়সা লেনদেন, হ্যাঁ, আমাদের স্কুল কলেজ, এগুলোকে আমরা গুরুত্ব দিই, কিন্তু নামাজকে আমরা গুরুত্ব দিই না। মেহমান বলেন যে আমরা এই বাংলাদেশের মধ্যে অনেক মাহফিল সংগঠিত হয়, যেখানেই যাই সেখানে ওয়াজ, এরকম মানুষ জমা, হাজার হাজার মানুষ জমা হইতেছে, হ্যাঁ, বড় বড় ইজতেমা হইতেছে, হ্যাঁ, বড় বড় খতিবগণ, বড় বড় আলেমগণ, হ্যাঁ, অনেক বড় বড় ওয়াইজগণ আসতেছেন আর ক্বাল আল্লাহু তাআলা ক্বাল রাসূলুল্লাহ বয়ান করতেছেন, কিন্তু এই বয়ানের পরে আমাদের হাকিকত থেকে আমরা বঞ্চিত। মেহমান বলে যে আজকে যে ইজতেমা মানে আমাদের যে ওয়াজ মাহফিল, এই যে আমরা এখানে এই মজলিসে জমা হয়েছি, এটা আসলে হাকিকত কি? মেহমান বলে এটার হাকিকত হলো নামাজ। যে হাকিকতই হলো নামাজ। যদি নামাজ না থাকে আর এই বড় বড় ইজতেমা হইতে থাকে, বড় বড় এরকম জামায়াত হইতে থাকে, ওয়াজ মাহফিল হইতে থাকে, এর কোনো ফায়দা নেই। মেহমান বলেন যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেউ তো নামাজ পড়েই না, আবার অনেকে নামাজ পড়ে কিন্তু যোহর, আসর, মাগরিব, ইশার নামাজ পড়ে, কিন্তু রাত্রভর ওয়াজ শুনতে থাকে, গভীর রাত্র পর্যন্ত ওয়াজ শুনতে থাকে, আর ফজরের নামাজের মধ্যে মুয়াজ্জিন আযান দেয় আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আর সে নাক ডেকে ডেকে ঘুমাইতে থাকে, নামাজের কোনো খবর থাকে না। তো আপনারা বলেন যে এই ইজতেমা আর এই জামায়াতের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হলো নিজের জীবনে আল্লাহ পাকের হুকুমকে বাস্তবায়ন করা। কি বলেন? সুতরাং আমরা যদি দীর্ঘ রাত্র পর্যন্ত ওয়াজ শুনতে থাকি আর অন্যান্য আমলে ব্যস্ত থাকি আর নামাজের সময় ফজরের সময় যদি ঘুমাইতে থাকি, তাহলে এই ইজতেমা আর এই কর্মকাণ্ড দ্বারা আমাদের কি ফায়দা হবে? এজন্য মেহমান বলেন যে আমি চাই যে আপনারা যোহর, আসর, মাগরিব, ইশাকে যেমন গুরুত্ব দেন, ফজরের নামাজকে তেমন গুরুত্ব দেন। فهذه الصلاة حتى يكون حقيقة، يكون صلة للعبد بربه، لابد مع جماعة المسجد، يكون في المسجد. أنا أعلم يقينا كل مسلم هو مصلي، لكن علامة نفاق إيمان. مؤمن يصلي في المسجد، منافق يصلي في البيت. لذلك الحمد لله كل مسلم يصلي، لكن لازم في المسجد جماعة المسجد حتى يتحقق من رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان.
أنت مسلم لا مصلي من مسجد تصلي في البيت هذا مشكل نفاق মেহমান বলেন যে আমি জানি যে বাংলাদেশের মানুষ বা প্রতিটা মুমিনই নামাজ পড়ে, কেউ হয়তো কোনো এক ওয়াক্ত পড়ে, দুই ওয়াক্ত পড়ে, অথবা কেউ ঘরে নামাজ পড়ে, কিন্তু ঈমানের আলামত হইল মসজিদের মধ্যে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা। ঘরে নামাজ আদায় করা তো মুনাফিকের আলামত। যেমন বলেন যে ঘরে নামাজ আদায় করা সেটা তো পরিপূর্ণ মুমিনের আলামত নয়, সেটা মুনাফিকের আলামত। যে মুমিন হইবে সে শরীর উজর ছাড়া সে ঘরে নামাজ আদায় করতে পারে না। হ্যাঁ, একেবারে অসুস্থ হইল বা শরীর উজর আছে, তাহলে উজরের কারণে ঘরে নামাজ পড়লে হবে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তো ঘরে নামাজ পড়লে নামাজই হয় না, বরং জামাতের সাথে নামাজগুলো মসজিদে গিয়ে গুরুত্বের সাথে আদায় করা, এটা হলো পরিপূর্ণ মুমিনের আলামত। فعندما تكون الصلاة في المسجد يكون لك قوة، يكون لك إيمان، يكون لك نورانية. من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة أصبح في ذمة الله، فهو في ذمة الله. ومن صلى العشاء في جماعة فصلاة الجماعة حصن، صيانة، حفاظة، نورانية لك من الله. যেমন বলে যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে, এই নামাজ তার জন্য রক্ষার বস্তু হয়, এই নামাজ তার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়, এই নামাজ তার দিলকে নুরানি করে। আর যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করে তো এই তার নামাজ তার ধ্বংসের কারণ হয়। যেমন বলেন যে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা এটা অনেক বড় সওয়াবের বিষয়, বিশেষ করে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান সাল্লাল ফজরা ফি জামাআ ফাহুয়া ফি জিম্মাতিল্লাহ। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে তো সে সারাদিন আল্লাহ পাকের জিম্মায় থাকে, বলে সুবহানাল্লাহ। আর যে ব্যক্তি ঈশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে তো সে এই নামাজ তার জন্য হেফাজতের বস্তু হয়, এই নামাজ তার জন্য নূরানি হয়ে তার জন্য দোয়া দিতে থাকে। طيب أنا الآن أريد أسأل سؤال. মেহমান ভাই, এখন আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করবো, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনারা রাজি আছেন? সবাই রাজি আছেন? هذا السؤال حقيقة يعلم الله، ولكن أنا أسأل هذا السؤال حتى أعطي مثال. فهمت؟ أنا هذا السؤال حتى أعطي مثال. أنا أسأل سؤال، الذي يعلم الجواب هو الله حقيقة من قلبك، لكن أنا أريد منك أنت جواب حتى نجعل المثال. মেহমান ভাই, আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করবো, আর এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিবেন। দিনের অবস্থা তো আল্লাহ পাক জানেন, কিন্তু আপনারা মুখে কি বলতেছেন সেটাই আমি শুনবো, কিন্তু কার দিলে কি আছে সেটা আল্লাহ পাক জানেন। আপনারা প্রশ্নের উত্তর দিবেন তো ইনশাআল্লাহ? السؤال هو من صلى الفجر. কোন দিক দিয়ে জানি মহিলারা এসে গেছে প্রকাশ্যে, আপনারা একটু দূরে চলে গেলে ভালো হয়। যে সমস্ত মহিলারা মাহফিলের কাছাকাছি এসেছেন আপনারা একটু দূরে চলে যান। পর্দা রক্ষা করা অনেক বড় জরুরি, আমাদের রাসূলকে দেখা কোনো জরুরি না। আপনি দূর থেকে যদি শোনেন কথা তাইলে আপনি সওয়াব পাবেন। السؤال هو من صلى الفجر في جماعة يرفع يده. কে কে আগামীকালকে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে তারা হাত তুলে দেখান হচ্ছে। তাকবীর, الله أكبر، তাকবীর। ما شاء الله تبارك الله. ومن سيصلي الفجر في جماعة؟ والذي هذا صلوا ونريدهم يصلون الفجر في جماعة أيضا. মেহমান আগে জিজ্ঞেস করছিলেন যে কে কে নামাজ আদায় করবেন, এখন বলেন যে কে কে আগামীকালকে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবেন। হ্যাঁ, 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা আদায় করবো এবং বিশেষ করে আগামীকালকে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবো। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? إن شاء هذا هو مقصد البيان، ختم بيان. মেহমান বলে এটাই আমার বায়ানের মাকসাদ। আপনারা যদি এই কথা আমার কথা শুনে আগামীকালকে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন তাহলে এই মাহফিল কামিয়াব। আর আমি আপনাদের থেকে এটাই চাই, এটাই হলো বায়ানের হাকিকত। الحمد لله، هذا هو مقصد البيان، مقصد النصيحة، مقصد الموعظة. نحن نرى هذا الاستعداد لامتثال أوامر الله، أنكم تصلون الصلوات وتحرصون على عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلهذا اليوم أنا مسرور جدا
أرى هذا الجمع الذي صلى في جماعة الفجر وسيصلي الفجر في جماعة، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول. মানুষকে আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে উদ্বুদ্ধ করা, মানুষকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। মেহমান করা যদি আপনারা আমার এই বয়ান শুনে আগামীকালকে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন, তাহলে আমি আপনাদের জন্য দিল থেকে মন ভরে দোয়া করব যেন আপনারা নামাজ পড়তে পারেন এবং আপনারা আল্লাহ পাকের আদেশ এবং নিষেধগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন। يكفي خير الكلام ما قل ودل أو تريدون أيضا بيان؟ মেহমান বলেন যে আমি যে বয়ান করেছি যে আল্লাহ নবী তো বলেছেন খায়রুল কালামি মা কাল্লা ওয়া দাল্লা, যেটা শ্রেষ্ঠ বয়ান তো ওইটাই যেটা অল্প হয় এবং দলিল ভিত্তিক হয়। এখন যতটুকু বয়ান করছে এতে আপনারা সন্তুষ্ট না আর বয়ান চান? هم يريدون بيان زيادة، هم ثم ينام متأخرا في الليل لا يصلي الفجر في جماعة. لذلك أنا أجعل البيان قصيرا، خير الكلام ما قل ودل، الله الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويكفي ندعو تذهبون تنامون لأجل تصلون الفجر في جماعة. মেহমান বলেন যে এখন নামাজ সম্পর্কে যে বয়ান হয়েছে এটাই আপনাদের জন্য শ্রেষ্ঠ বয়ান, আর এত লম্বা চূড়া বয়ান উচিত না। ছোট সংক্ষিপ্ত বয়ান যেটা মানুষের আমলের তৌফিক হয় এটাই মানুষের জন্য যথেষ্ট। আমি চাই যে আপনারা আগে আগে শুয়ে পড়েন এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন। أنا مشكلة في بنغلاديش مومن شاهي، مصيبة مومن شاهين بيان قبل الفجر، أستغفر الله. মেহমান বলেন যে বাংলাদেশের মধ্যে বিশেষ করে এই ময়মনসিংহে একটা বড় মুসিবত হলো একবার ফজর পর্যন্ত ওয়াজ হতে থাকে আর মানুষ এই পরবর্তীতে ফজরের নামাজই ত্যাগ করে। هذا محفل ليس فيه رحمة، يكون تندى مهيلة، يكون يأتي ناس للمحفل، لا، مختصر بيان. أنا مساعدة أساعدكم، أنت يذهب بيت استراحة تصلي الفجر في جماعة. মেহমান বলেন দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বয়ান হইতে থাকা আর এই পুরুষ মহিলা শীতের মধ্যে কষ্ট করা এটা তো মাকসাদ না। মাকসাদ হলো অল্প বয়ান হবে, মানুষ এর মধ্যে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে আর রাত্রে আরাম করবে আর নামাজগুলোর সাথে আদায় করবে, এটাই তো হলো শ্রেষ্ঠ বয়ান। ممكن محفل له مقصد آخر، كولكشن، هذا خدمة، خدمات، مساعدة، مدرسة، تعاونوا على البر والتقوى، لا مشكلة، لكن ليس وقت طويل. وقت طويل خسارة على الطاعة والعبادة والصلاة. মেহমান বলেন যে হ্যাঁ হইতে পারে একটু লম্বা চূড়া বয়ান অথবা কানেকশন যেগুলো দ্বারা দিনের উপকার হবে, যেমন এই মাহফিলটা সাজাইতে অনেক খরচ হয়েছে, কোনোদের কানেকশনের প্রয়োজন হতে পারে, এই যে একটু দিনের কাজে সহযোগিতা, কিন্তু এর মানে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত ওয়াজ হবে বা বয়ান হবে আর এই মানুষ নামাজ ত্যাগ করবে, এটা হইতে পারে না। বরং উত্তম তো হলো যে অল্প রাত্র পর্যন্ত বয়ান হবে আর মানুষ আমাদের দিকে উদ্বুদ্ধ হবে, আরাম করবে আর আল্লাহ পাকের হুকুমগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে। نحن لا نفتش، نعم. تدريس قليلا هم يأتون عن المساعدة للمدرسة. كولكشن كم دقيقة؟ أنا لا أحب كولكشن لأن هذا ليس لي مقصد. نعم، أجي إليكم ليس مقصد كولكشن. أنا نعم هو يقول هدية محبة، هدية سنة، لا بأس، لكن ليس مقصد. لذلك هو الآن كولكشن 5 دقيقة ثم دعاء ثم أنا ذهب إن شاء الله. نعم. সবাই আপনারা তো জানেন যে মাহফিলে একটা খরচ আছে, সেই জন্য ওনারা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আপনাদের একটু সহযোগিতা করতে চেয়েছে। সহযোগিতা চাচ্ছে আপনাদের কাছে যে তাআওয়ানুল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়া লা তাআওয়ানুল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, নেক এবং ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো। সুতরাং আপনারা তো জানেন যে মাহফিলটা কায়েম করতে অনেক খরচ হয়েছে এবং মাদ্রাসা আছে, মাদ্রাসার মধ্যে অনেক গরিব অসহায় ছাত্রীরাও লেখাপড়া করে, মাদ্রাসার অনেক ঋণও আছে। এজন্য আপনারা